ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्याय कर्मयोग। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन कहले, हे जनार्दन, जदि आपणଙ୍କ मतरे अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ तेबे हे केशव मोते काहींकि भयंकर कर्मरे लगाउछन्ति। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्यं जेन श्रेयो अहमाप्नुयाम्। ଆପଣ ଗୋଳିଆ ମିଶା ପରି ଲାଗୁଥିବା କଥାରେ ମୋର ବୁଦ୍ଧିକୁ ମୋହିତ ପ୍ରାୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ କରି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान कहले, हे निष्पाप, यही लोकरे दुई प्रकार निष्ठा हुए बोली मु आगरू कही सारिछि। तन्मध्यरु सांख्य योगी मानकर निष्ठा ज्ञान योग द्वारा एवं योगी मानकर निष्ठा कर्म योग द्वारा होइथाय। न कर्मण मनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषो अश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृति जैगुणैः। यह निसंदेह जे कौनसी मनुष्य कौनसी समय रे क्षणे सुद्धा कर्म न करी रही पारे नहीं, कारण समस्त प्राणी को प्रकृति उत्पन्न गुणमानंकर परवेश होई कर्म करने को बाध्य होती। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ज आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य कर्मेन्द्रिय मान को बलपूर्वक ऊपर ऊपर रुद्ध करदे मन द्वारा से इंद्रिय मानकर विषय चिंतन करुथाए ताकू मिथ्याचारी अर्थात दम्भी बोली कहा जाए। जस्तिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन द्वारा इंद्रिय मान को वश करी अनासक्त होई समस्त इंद्रिय द्वारा कर्मयोग आचरण करती से श्रेष्ठ अतंती। नियतं कुरु कर्म तं कर्मजेयो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। तुम्हें शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, कारण कर्म न करिबा ठारू कर्म करिबा श्रेष्ठ। कर्म न कले तुमर शरीर निर्वाह मध्य सिद्ध होई परिबो नाही। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ पाई करा जाउथिबा कर्म छड़ा अन्य कर्म मानकर लागी रहिबा फलरे ही मनुष्य माने कर्म बंधन रे पड़ती। तेणु हे अर्जुन, तुम्हें आसक्ति रहित होई केवल यज्ञ पाई ही भल भाव कर्तव्यनिष्ठ आचरण कर। सहयज्ञ प्रजा सुष्टा पूर्वाच प्रजापति अनेन प्रसवी सिद्ध्यो मेषवोष्टिष्ट कामधूक। प्रजापति ब्रह्मा कल्पर प्रारंभ रे यज्ञ सहित प्रजा मानंकु रचना करी सेमानंकु कहिथिले, तुम्भे माने एही यज्ञ द्वारा बुद्धि प्राप्त हुओ एवं एही यज्ञ तुम्भ मानंकर वांछित भोग प्रदायक हेउ। देवान भावयो तानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तं श्रेयः परमवापस्यत्। तुम्भे माने एही यज्ञ द्वारा देवता मानंकु उन्नत कर एवं से ही देवता माने तुमर उन्नति करंतु। यही परि निस्वार्थ प्रभाव रे परस्पर उन्नति करिबा फलरे तुम्भे माने परम कल्याण प्राप्त होई जीव। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तदैतान प्रदायैभ्यो जो भुंक्ते तेन एव सह। यज्ञ द्वारा संवर्धित देवता माने तुमको बिना प्रार्थना रे वांछित भोग निश्चय प्रदान करि चलिवे। सेही देवता मानक द्वारा यही परि प्रदत्त भोग पदार्थ गुड़िकु जो पुरुष से अर्पण न करी स्वयं भोग करे से चोर ही अटे। यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुंजन्ते ते तोघं पापा जे पचन्त्यात्म कारणात्
ଯଜ୍ଞରୁ ବଳିଥିବା ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷମାନେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପାପୀମାନେ ନିଜର ଶରୀର ପୋଷଣ ପାଇଁ ଅନ୍ନ ରନ୍ଧନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପାପ ହିଁ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଅନ୍ନାଦ ଭବନ୍ତି ଭୂତାନି ପର୍ଜନ୍ୟାଦନ ସମ୍ଭବଃ ଯଜ୍ଞାଦ୍ ଭବତି ପର୍ଜନ୍ୟୋ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ସମୁଦ୍ଭବଃ କର୍ମ ବ୍ରହ୍ମୋଦ୍ଭବଂ ବିଧି ବ୍ରହ୍ମାକ୍ଷର ସମୁଦ୍ଭବଂ ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବଗତଂ ବ୍ରହ୍ମ ନିତ୍ୟଂ ଯଜ୍ଞେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତମ୍। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଅନ୍ନର ଉତ୍ପତ୍ତି ବୃଷ୍ଟିରେ ହୁଏ, ବୃଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ବିହିତ କର୍ମରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। କର୍ମ ସମୁଦାୟ ବେଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବେଦ ଅବିନାଶୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣ। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧ ହେଲା ଯେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପରମ ଅକ୍ଷର ପରମାତ୍ମା ସଦା ସର୍ବଦା ଯଜ୍ଞରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତଂ ଚକ୍ରଂ ନାନୁବର୍ତ୍ତୟତି ହଜଃ ଅଘାୟୁରିନ୍ଦ୍ରିୟାରାମୋ ମୋଘଂସା ପାର୍ଥ ସଜୀବତି। ହେ ପାର୍ଥ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଏହି ଲୋକରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ଚଳେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୋଗରେ ରମଣ କରୁଥିବା ସେହି ପାପାୟୁ ପୁରୁଷ ବୃଥାରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରେ। ଯସ୍ତାତ୍ମରତିରେବ ସ୍ୟାଦାତ୍ମ ତୃପ୍ତଶ୍ଚ ମାନବଃ ଆତ୍ମନ୍ୟେବ ଚ ସନ୍ତୁଷ୍ଟସ୍ତସ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଂ ନ ବିଦ୍ୟତେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଆତ୍ମାରେ ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ତୃପ୍ତ ତଥା ଆତ୍ମାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ବାକି ରହିନଥାଏ। ନୈବ ତସ୍ୟ କୃତନାର୍ଥୋ ନାକୃତେ ନେହ କଶ୍ଚନ ନ ଚାସ୍ୟ ସର୍ବଭୂତେଷୁ କଶ୍ଚିଦର୍ଥ ବ୍ୟାପାଶ୍ରୟଃ। ସେହି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱରେ କୌଣସି କର୍ମ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ରହେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କର୍ମ ନ କରିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହେ ନାହିଁ ତଥା କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହେ ନାହିଁ। ତସ୍ମାଦ୍ ସକ୍ତଃ ସତତଂ କାର୍ଯ୍ୟଂ କର୍ମ ସମାଚର ଅସକ୍ତୋ ହ୍ୟାଚରନ୍ କର୍ମ ପରମାପ୍ନୋତି ପୁରୁଷଃ। ତେଣୁ ନିରନ୍ତର ଆସକ୍ତି ରହିତ ହୋଇ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କର, କାରଣ ଆସକ୍ତି ରହିତ ହୋଇ କର୍ମ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇଯାଆନ୍ତି। କର୍ମଣୈବ ହି ସଂସିଦ୍ଧି ମାସ୍ତିତା ଜନକାଦୟଃ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହମେବାପି ସମ୍ପଶ୍ୟନ୍ କର୍ତ୍ତୁର୍ମହର୍ଷି। ଜନକାଦି ଜ୍ଞାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସକ୍ତି ରହିତ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁମେ କର୍ମ କରିବା ହିଁ ଉଚିତ। ଯଦ୍ୟଦାଚରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠସ୍ତତଦେତେ ଦେବେତରୋ ଜନଃ ସ ଯତ୍ ପ୍ରମାଣଂ କୁରୁତେ ଲୋକସ୍ତନଦୁବର୍ତ୍ତତେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆଚରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରମାଣ କରିଦିଅନ୍ତି ଲୋକେ ତାହା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ନ ମେ ପାର୍ଥାସ୍ତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟଂ ତ୍ରିଷୁ ଲୋକେଷୁ କିଞ୍ଚନ ନାନବାପ୍ତମବାପ୍ତବ୍ୟଂ ବର୍ତ୍ତଏବ ଚ କର୍ମଣି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତିନି ଲୋକରେ ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ତିଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ମୋତେ ଅପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ, ତଥାପି ମୁଁ କର୍ମରେ ହିଁ ଲାଗି ରହିଛି। ଯଦି ହ୍ୟହଂ ନ ବର୍ତ୍ତୟଂ ଜାତୁ କର୍ମଣ୍ୟତନ୍ଦ୍ରିତଃ ମମ ବର୍ମାନୁବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟା ପାର୍ଥ ସର୍ବଶଃ। କାରଣ ହେ ପାର୍ଥ, ଯଦି ମୁଁ କେବେ ସାବଧାନ ହୋଇ କର୍ମରେ ଲାଗି ନ ରହିବି ତେବେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସବୁ ଦିଗରୁ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋରି ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଉଶ୍ଚିଦେୟୁରିମେ ଲୋକା ନ କୁଜ୍ୟାଂ କର୍ମ ଚେଦହଂ ଶଙ୍କରସ୍ୟ ଚ କର୍ତ୍ତା ସ୍ୟାମୁପହନ୍ୟାମି ପ୍ରଜାଃ। ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ କର୍ମ ନ କରିବି ତେବେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଶଙ୍କରତାର କର୍ତ୍ତା ହୋଇଯିବି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ତଥା ହିଁ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର କାରଣ ହୋଇଯିବି। ସକ୍ତା କର୍ମଣ୍ୟ ବିଦ୍ୱାଂସୋ ଯଥା କୁର୍ବନ୍ତି ଭାରତ କୁଜ୍ୟାତ୍ ବିଦ୍ୱାଂ ତଥା ଶକ୍ତସ୍ତି କିଛୁ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହମ୍। ହେ ଭାରତ, କର୍ମରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି ଆସକ୍ତି ରହିତ ବିଦ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହୋଇ ସେହି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ନ ବୁଦ୍ଧିଭେଦଂ ଜନୟୋଦ୍ ଜ୍ଞାନଂ କର୍ମ ସଙ୍ଗିନାମ୍ ଯୋଷୟେତ୍ ସର୍ବକର୍ମାଣି ବିଦ୍ୱାନ୍ ଯୁକ୍ତ ସମାଚରନ୍।
परमात्माଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଅଟଳ ଭାବରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ଆସକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ମ କରୁଥିବା ଅଜ୍ଞାନମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ପ୍ରତି ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱୟଂ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ମ ଭଲ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆଚରଣ କରାଇବା ଉଚିତ। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वस्तुतः समस्त कर्म सबु प्रकार प्रकृतिर गुणमानंक द्वारा करा जाउथाय, तथापि जହାର अंतकरण अहंकार रे मोहित होई रहिथाय से अज्ञान मु ही कर्ता बोली मने करे। तत्त्ववितु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। किंतु हे महाबाहु, गुण विभाग और कर्म विभागर तत्व जानिथिबा ज्ञान योगी गुण माने ही गुण मानंकरे प्रवर्तित हुअन्ति बोली बुझी ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତେ ଗୁଣ ସମ୍ମୂଢ଼ା ସଜ୍ଜନ୍ତେ ଗୁଣ କର୍ମସୁ ତାନ କୃଷ୍ଣ ବିଦୋ ମନ୍ଦାନ କୃଷ୍ଣ ଭିନ୍ନ ବିଚାଳୟେତ୍। ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋହିତ ହୋଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଗୁଣମାନଙ୍କରେ ଓ କର୍ମମାନଙ୍କରେ ଆସକ୍ତ ରହନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିନଥିବା ସେହି ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଅଜ୍ଞାନମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଭାବରେ ଜାଣିଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ବିଚଳିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୟି ସର୍ବାଣୀ କର୍ମାଣି ସନ୍ନ୍ୟସ୍ୟାଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତସା ନିରାଶୀନି ମମୋ ବୁଦ୍ଧ୍ୱା ଭୂତ୍ୱା ଯୁଜ୍ୟସୋ ବିଗତ ଜ୍ୱରଃ। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଚିତ୍ତରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ମୋ ଠାରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇ ଆଶା ରହିତ ମମତା ରହିତ ସନ୍ତାପ ରହିତ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଯେ ମେ ମତ୍ବିଦଂ ନିତ୍ୟମନୁତିଷ୍ଠନ୍ତି ମାନବାଃ ଶ୍ରଦ୍ଧାବନ୍ତୋ ଅନସୂୟନ୍ତୋ ମୁଚ୍ୟନ୍ତେ te ଅପି କର୍ମଭିଃ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରହିତ ହୋଇ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସଦା ସର୍ବଦା ମୋର ଏହି ମତ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଯେ ତେ ତଦଭ୍ୟସୂୟନ୍ତୋ ନାନୁତିଷ୍ଠନ୍ତି ମେ ମତଂ ସର୍ବଜ୍ଞାନ ବିମୂଢ଼ାଂସ୍ତାନ୍ ବିଦ୍ଧି ନଷ୍ଟାନ ଚେତସଃ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମୋ ଠାରେ ଦୋଷାରୋପଣ କରି ମୋର ଏହି ମତ ଅନୁସାରେ ଚଳନ୍ତି ନାହିଁ ସେହି ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ମୂଢ଼ ବୋଲି ଓ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ହିଁ ଜାଣ। ସଦୃଶଂ ଚେଷ୍ଟତେ ସ୍ୱସ୍ୟାଃ ପ୍ରକୃତେ ଜ୍ଞାନବାନପି ପ୍ରକୃତିଂ ଯାନ୍ତି ଭୂତାନି ନିଗ୍ରହ କିଂ କରିଷ୍ୟତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ସ୍ୱଭାବର ପରବଶ ହୋଇ କର୍ମ କରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ କାହାର ଜିଦ୍ ବା କ'ଣ କରିବ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ୟାର୍ଥେ ରାଗ ଦେଶୋ ବ୍ୟବସ୍ଥିତୌ ତୟୋନ୍ନ ବଶମାଗଚ୍ଛେତୌ ହିସ୍ୟ ପରିପନ୍ଥିନୌ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅର୍ଥରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବିଷୟରେ ରାଗ ଓ ଦେଶ ଲୁଚି ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ଦୁଇଟିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ଦୁଇଟି ହେଉଛନ୍ତି ତାର କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗର ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବିରାଟ ଶତ୍ରୁ। ଶ୍ରେୟାଂସୋ ଧର୍ମ ବିଗୁଣଃ ପରଧର୍ମାତ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତାତ୍ ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନଂ ଶ୍ରେୟଃ ପରୋ ଧର୍ମୋ ଭୟାବହ। ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ସହିତ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟର ଧର୍ମଠାରୁ ଗୁଣରହିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଧର୍ମ ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳକର। ନିଜ ଧର୍ମରେ ମରିବା ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ଧର୍ମ ଭୟାବହ। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ଅଥ କେନ ପ୍ରଯୁକ୍ତୋऽୟଂ ପାପଂ ଚରତି ପୁରୁଷଃ ଅନିଚ୍ଛନ୍ନ ପିବାସ୍ନୟ ବଳାଦୀପୋ ନିୟୋଜିତଃ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ପୁଣି ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ବଳପୂର୍ବକ ଲଗାଇବା ପରି କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ପାପ ଆଚରଣ କରେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ କାମ ଏଷ କ୍ରୋଧ ଏଷୋ ରଜଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବ ମହାସନ ମହାପାତ୍ମା ବିଦ୍ଧୈ ନମିହ ବୈରିଣମ୍। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ରଜଗୁଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏହି କାମ ହିଁ କ୍ରୋଧ ଅଟେ। ଯେତେ ଭୋଗ କଲେ ବି ଏହି କାମ ତୃପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ବଡ଼ ପାପୀ, ଏ ବିଷୟରେ ଏହି କାମକୁ ହିଁ ତୁମେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଜାଣ। ଧୂମେନା ବ୍ରିୟତେ ବହ୍ନି ଯଥାର୍ଦ୍ଧସୋ ମଳେନ ଚ
ଯତ୍ଫାଲେନାବୃतो ଗର୍ଭସ୍ତଥା ତେନେଦମାବୃତମ୍। ଅଗ୍ନି ଯେପରି ଧୂଆଁରେ ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ, ଦର୍ପଣ ଯେପରି ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ, ତଥା ଗର୍ଭ ଯେପରି ଜରାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏହି ଜ୍ଞାନ ସେହିପରି କାମ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆବୃତଂ ଜ୍ଞାନମେତେନ ଜ୍ଞାନିନୋ ନିତ୍ୟବୈରିଣାଂ କାମରୂପେଣ କୌନ୍ତେୟ ଦୁଷ୍ପୁରେଣ ନଳେନ ଚ। ଏବଂ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ତଥା ଅଗ୍ନି ପରି କେବେ ତୃପ୍ତ ହେଉନଥିବା ଏହି କାମ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ମନୋବୁଦ୍ଧିରସ୍ୟାଧିଷ୍ଠାନମୁଚ୍ୟତେ ଏତୈ ବିମୋହୟୋସ୍ତ୍ୟସେ ଜ୍ଞାନମାବୃତ୍ୟ ଦେହିନମ୍। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଏମାନଙ୍କୁ କାମର ବାସସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି କାମ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜ୍ଞାନରୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ଜୀବାତ୍ମାକୁ ବିମୋହିତ କରେ। ତସ୍ମାତୋମିନ୍ଦ୍ରିୟାଣ୍ୟେନ୍ଦ୍ରୌ ନିୟମ୍ୟ ଭରତର୍ଷଭ ପାପାତ୍ମାନଂ ପ୍ରଜହିହେନଂ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ନାଶନମ୍। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବଶ କରି ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନାଶ କରୁଥିବା ଏହି ମହାପାପୀ କାମକୁ ହିଁ ସାହସର ସହିତ ମାରିଦିଅ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପରାଣ୍ୟାହୁରିନ୍ଦ୍ରିୟେଭ୍ୟୋ ମନଃ ମନସସ୍ତୁ ପରା ବୁଦ୍ଧିଜୋ ବୁଦ୍ଧେ ପରସ୍ତୁ ସହ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବଳବାନ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମନ ଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଯାହା ବୁଦ୍ଧିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପର ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଏବଂ ବୁଦ୍ଧେ ପରଂ ବୁଦ୍ଧ୍ୱା ସଂସ୍ତଭ୍ୟାତ୍ମାନମାତ୍ମନା ଜହି ଶତ୍ରୁଂ ମହାବାହୋ କାମରୂପଂ ଦୁରାସଦମ୍। ଏପରି ଭାବରେ ଆତ୍ମାକୁ ବୁଦ୍ଧିଠାରୁ ପର ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ବଳବାନ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଜାଣି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ବଶ କରି ହେ ମହାବାହୁ, ତୁମେ କାମ ରୂପୀ ଦୁର୍ଜୟ ଶତ୍ରୁକୁ ମାରିଦିଅ। ଓଂ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାସୁ ଉପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ କର୍ମଯୋଗ ନାମ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ।